பண்ணும்படியாக මේ උදෑසන කාලේ උන්වහන්සේගේ වචනේ මෙනෙහි කරන පිණිස நாம் அவர் கைகளுக்குள்ளான ஆடுகள் என்ற தலைப்பின் கீழாக நாங்கள் தியானிக்க போகிறோம். අපි උන්වහන්සේගේ දෑතේ ඉන්නා වූ බැටළුවන් කියන වූ මාතෘකාවෙන් උන්වහන්සේගේ වචනේ මෙනෙහි කරන්න යනවා. ஆமென். ආමේන්. நாங்கள் யாராய் இருக்கிறோம்? අපි කවුද? சத்தமா சொல்லுங்க. நாங்கள் யாராய் இருக்கிறோம்? අපි කවුද? அவர் கைகளுக்குள்ளான උන්වහන්සේගේ දෑත් තුල ஆடுகள். උන්වහන්සේගේ දෑත් තුල ඉන්නා වූ බැටළුවන්. ஆமென். ආමේன். யாருடைய கைக்குள்ள இருக்கிறோம்? කාගේ දෑත් තුලද අපි ඉන්නේ? யாருடைய கைக்குள்ள இருக்கிறீங்க? කාගේ දෑත් තුලද ඉන්නේ? ஏசப்பாவுடைய கைக்குள்ளாக. පියාණන් වහන්සේගේ දෑත් තුල ඉන්නවා. சங்கீதம் 95வது அதிகாரத்திலே 95 වෙනි ගීතාවලිය 7வது வசனத்தை நாங்கள் வாசிப்போம். 7 වෙනි පදේ අපි කියවමු. சங்கீதம் 95 ගීතාවලිය 95 7வது வசனம் 7 වෙනි පදය வாசிக்க கேட்போம். அவர் நம்முடைய தேவன், நாம் அவர் மேய்ச்சலின் ஜனங்களும் அவர் கைக்குள்ளான ஆடுகளுமாமே. ஹalleluya හලෙලූයා ஹalleluya. හලෙලූයා. சங்கீதக்காரர் என்ன சொல்லுகிறார்? ගීතිකාකාරයා මොනවද කියන්නේ? அவர் நம்முடைய தேவன். උන්වහන්සේ අපේ දෙවියන් எத்தனை වහන්සේ. பேர் அப்படி இருதயத்துல கை வச்சு சொல்ல முடியும்? அவர் நம்முடைய தேவன். කී දෙනෙකුට අදවතේ අත තබලා කියන්න පුළුවන්ද උන්වහන්සේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා? ஆமென். ආමේන්. அவர்தான் நம்முடைய தேவன். උන්වහන්සේ තමයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ. வேற தெய்வம் இல்ல தானே? අපිට වෙන දෙවි කෙනෙක් නැහනේ. ஆமென். ආමේன். அப்படியா இல்லையா? එහෙමද නැද්ද? இல்ல, அவரும் நம்முடைய தேவன்னு சொல்றீங்களா? එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේත් අපේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියනවාද? அல்லது அவர் நம்முடைய தேவன்னு சொல்றீங்களா? එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියනවාද? ஆமென். ආමේன். எப்படி சொல்லணும்? කොහොමද කියන්න அவர் ඕනේ? நம்முடைய தேவன். උන්වහන්සේ අපේ දෙවියන් சிலர் වහන්සේ. சொல்லுவாங்க அவரும் கடவுள் தான். සමහරක් අය කියනවා දෙවියන් වහන්සේත් දෙවියන් වහන්සේ දෙවි කෙනෙක් තමයි කියලා. යේසුස් වහන්සේ. යේසුස් වහන්සේත් දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් තමයි කියලා. ஆமென். ආමේන්. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? එහෙමනම් මොනවාද තේරුම් වෙන්නේ? இவர் மட்டும் இல்ல, இன்னும் நிறைய கடவுள் இருக்கிறாங்க. අපේ දෙවියන් වහන්සේ පමණක් නෙවෙයි තවත් දෙවිවරුන් ඉන්නවා நிறைய කියලා. ஆண்டவரை நான் விசுவாசிக்கிறேன். මම තවත් බොහෝ දෙවිවරුන් මම විශ්වාස කරනවා කියලා. ஹalleluya හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. நமக்கு ஒரே தேவன் இருக்கிறார். ආමේන්. අපිට එකම දෙවියන් அவர் වහන්සේ எங்கள் තමයි ඉන්නේ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. එයා තමයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ වන යේසුස් எங்களுக்காக ක්‍රිස්තුස්. ஜீவனை අපි கொடுத்தவர். වෙනුවෙන් ජීවනය දුන්නා වූ දෙවියන් எங்களுக்கு වහන්සේ. நித்திய வாழ்வை கொடுக்கிறவர். අපිට සදාකල් ජීවනය දුන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. ஆமென். ආමේන්. அப்ப வேதம் சொல்லுகிறது එනම් උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා அவர் நம்முடைய தேவன், උන්වහන්සේ අපේ දෙවියන් நாம் அவர் වහන්සේ. மேய்ச்சலின் ஜனங்களும். අපි උන්වහන්සේගේ ගොඳුරු බිමේ. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. நாங்க யாரா இருக்கிறோமா? අපි කවුද? அவருடைய மேய்ச்சலின் අපි උන්වහන්සේගේ ගොඳුරු බිමේ ஜனங்களாய் இருக்கிறோம். සෙනග ලෙස ඉන්නවා. ஹalleluya. හලෙලූයා. யார் எங்களை மேய்க்கிறது? කවුද අපි මග පෙන්වන්නේ? சிலர் வேற யாரோ மேய்க்கிறாங்களோ தெரியல. වෙන කවුරු හරි අපිව බලා ගන්නවද? ஆமென். ආමේන්. இல்ல, நம்மளை மேய்க்கிறது யாரு? අපිව බලා ගන්නේ මග පෙන්වන්නේ කවුද? கர்த்தர். ස්වාමින් වහන්සේ. எத்தனை பேரை கர்த்தர் மேய்க்கிறாரு? කී දෙනෙක්ව උන්වහන්සේ බලා ගන්නවද? උන්වහන්සේ ආකාරي මග පෙන්නනවද? ஆமென். ආමේன். கர்த்தருடைய கைக்குள்ள இல்லாட்டி උන්වහන්සේගේ දෑත් තුල නැත්තම් வேற யாரோ நம்மளை மேய்ச்சிட்டு போயிருவாங்க. වෙන කවුරු හරි අපිව මග පෙන්නයි. பிசாசு மேய்க்க பாப்பான். යක්ෂයා ආකාරයෙන් බලා ගයි. இல்லையா, வேற யாராவது மேய்க்க பாப்பாங்க. වෙන කවුරු හරි අපිව මග පෙන්නන්න வேதம் බලයි. சொல்லுகிறது උන්වහන්සේගේ நாம் වචනේ அவருடைய කියනවා அவர் நம்முடைய தேவன், උන්වහන්සේ අපේ දෙවියන් நாம் වහන්සේ. அவருடைய மேய்ச்சலின் ஜனங்களும். අපි උන්වහන්සේගේ ගොඳුරු බිමේ සෙනගේද. ஆமென். ආමේන්. நம்மை மேய்க்கிறவர் அவர். අපිව බලා ගන්නේ මග நம்மை පෙන්නන්නේ උන්වහන්සේ. போஷிக்கிறவர் அவர். අපිව පෝෂණය කරන්නේ நம்மளை උන්වහන්සේ. பாதுகாக்கிறவர் அவர். අපිව ආරක්ෂා කරන්නේ දෙවියන් நம்மளை වහන්සේ. ஆசீர்வதிக்கிறவர் அவர். අපිට ආශිර්වාද කරන්නේ උන්වහන්සේ. ஹalleluya. හලෙලූයා. நாங்கெல்லாம் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கிறோமா? අපි සියලු දෙනාම කවුරු ලෙසද அவருடைய ඉන්නේ? கைக்குள்ளான ආමේන්. උන්වහන්සේගේ දෑත් තුල ஆடுகள். බැටළුවන් මෙන් பக்கத்துல ඉන්නවා. பார்த்து கேளுங்க. ළඟ ඉන්න විදේශ බල්ලා அவருடைய ආණ්ඩ. கை உள்ளுக்கு இருக்கிறீங்களா? උන්වහන්සේගේ දෑතේ තුල ඉන්නවද? ஆமென். ආමේන්. சிலருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். සමහරක් අයට ටිකක් අමාරුයි. அப்படியே கஷ்டமா இருக்கும். ඉතාමත් අමාරු ලෙස எப்படா තිබෙනවා. வெளிய பாயிறது? කොයි වෙලේද එළියට පනින්නේ அவருடைய කියලා. கைக்குள்ள இருந்தா ஏன் இஷ்டப்படி வாழ முடியாது. උන්වහන්සේගේ දෑත් තුල ඉන්නවා නම් මගේ කැමැත්තට ඇසිරෙන්න බෑ. என் விருப்பத்தை செய்ய முடியாது. මගේ කැමැත්ත කරන්න බෑ. ஹalleluya. හලෙලූයා. என்னை கண்ட்ரோல் பண்றது யார் அப்ப? මාව පාලනය කරන්න එතකොට කවුද? கர்த்தர். ස්වාමින් වහන්සේ. அவர்தான் நடத்துவாரு. උන්වහන්සේ තමයි මඟ அவர்தான் පෙන්නන්නේ. எங்களை போஷிப்பாரு. උන්වහන්සේ තමයි අපිව அவர்தான் පෝෂණය நமக்கு කරන්නේ. கற்றுக் கொடுப்பாரு. උන්වහන්සේ තමයි அவர்தான் நம்மளை උගන්වන්නේ. போதிப்பாரு. උන්වහන්සේ තමයි අපිට அவர்தான் நம்மளை උගන්වන්නේ. கண்டிப்பாரு. උන්වහන්සේ තමයි අපිට அப்ப දඬුවම් அவருடைய කරන්නේ. கைக்குள்ள இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். එහෙනම් උන්වහන්සේගේ දෑත් තුල රැඳී සිටින එක ටිකක් අමාරුයි. சிலருக்கு எப்படி இருக்கணும்? සමහර අයට කොහමද ඉන්න ஒரு ඕනේ? கட்டுப்பாடு இல்லாம ஃப்ரீயா இருக்கணும். එක පිළිවෙලක් නැතුව අපි ඒ ආකාරයෙන් නිදාසේ ඉන්න ඕනේ. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஃப்ரீயா இருக்க நினைச்சா
விட்டா ඒ ආකාරයේ ෆ්‍රී එකේ ඉන්න යුතුව ஆபத்து அதிகம். විපතවල් බෝ ලෙස තිබෙනවා. ஆமென். ආමේන්. பாதுகாப்பு இல்ல. ආරක්ෂක භාවයක් නැහැ. ஆமென். ආමේன். ஆசீர்வாதம் இல்ல. ආශිර්වාදයක්ද නැහැ. ஹalleluya. හalleluya. அவர் நம்முடைய தேவன். උන්වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. அவருடைய மேய்ச்சலின் ஜனங்கள் நாங்கள். උන්වහන්සේගේ ගොඳුරු බිම අපි. ஆமென். ආමේன். அவர் எங்களை நடத்தணும். උන්වහන්සේ අපිව මඟ அவர் පෙන්වන්න எங்களோட ඕනේ. இருக்கணும். උන්වහන්සේ අපි සමගම ඉන්න அவர் ඕනේ. எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். උන්වහන්සේ අපිට උගන්වන්න அவருடைய ඕනේ. ஆளுகை நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේගේ පාලනය අපේ ජීවිත තුළ තිබෙන්න ඕනේ. விசேஷமா அவருடைய கைக்குள்ள இருக்க நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். විශේෂ ලෙස උන්වහන්සේගේ දෑත් තුළ රැඳී සිටින්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ஆமென். அவருடைய ආමේන්. கைக்குள்ள இருந்து நாங்க வளர வேண்டும். උන්වහන්සේගේ දෑත් තුළ ඉඳලා අපි වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. ஆமென். ආමේன். வேதத்திலே அநேக இடங்களிலே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசுவை மேய்ப்பனாக நமக்கு காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ වචනේ බොහෝ ස්ථානවල අපේ දෙවියන් වහන්සේව එඬේරෙක් කියලා සඳහන් කරනවා. ஹalleluya. හalleluya. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපේ එඬේරා ලෙස இந்த ඉන්නවා. உலகத்திலே அநேக மேய்ப்பர்கள் இருக்கலாம். මේ ලෝකේ බොහෝ එඬේරන් ඉන්න පුළුවන්. ஆமென். ආමේன். சாதாரணமாக ஆடுகளை மேய்க்கிறவங்களை மேய்ப்பர் என்று சொல்லுவார்கள். සාමාන්‍යයෙන් බැටළුවන් බලා ගන්නව ඇයටද එඬේරා කියලා කියනවා. சபையை நடத்துகிற போதகர்களை மேய்ப்பர் என்று சொல்லுகிறோம். සභාව මඟ පෙන්වන්නව දේවගතිතුමන්ලවද එඬේරා කියලා எல்லா කියනවා. மேய்ப்பர்களாய் මේ இருந்தாலும் සෑම දෙනාම එඬේරා ලෙස வேதம் இயேசு සිටියු. கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කියද්දී ஆண்டவராகிய இயேசுவை பிரதான மேய்ப்பன் என்று எடுத்து காண்பிக்கிறது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම ප්‍රධාන එඬේරා කියලා සඳහන් இயேசு වෙනවා. கிறிஸ்துவை நல்ல மேய்ப்பன் என்பது என்று எடுத்து காண்பிக்கிறது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව යාපත් එඬේරா කියලා දාරන් සඳහන් කරනවා. ஹalleluya. හalleluya. ஏன் அவரை பார்த்து நல்ல மேய்ப்பன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? උන්වහන්සේව යාපත් එඬේරා කියලා සඳහන් වෙනවා. யோவான் சுவிசேஷ புத்தகத்திலே යෝවාන් සුභාරංචියේ 10வது அதிகாரத்திலே 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 12 වசனங்களை வாசிங்க. 11 වෙනි 12 වෙනි පදවල් කියවමු. யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் යෝවාන් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11வது 12வது வசனங்கள். 11 වෙනි 12 වෙනි පදවල් කියවමු. இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? යේසුස් වහන්සේම මොනවද කියන්නේ? எடுத்துட்டீங்களா? யோவான் 10 11 12. යෝවාන් 10 11 12. ஆமென். இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? நானே நல்ல மேய்ப்பன். මම යාපත් එඬේරා. ஆமென். ආමේன். நம்ம ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட மேய்ப்பன்? අපේ දෙවියන් වහන්සේ කොයි ආකාරයෙන් பின்னுக்குள்ளவங்க எல்லாம் එඬේරා? கையை வச்சு சொல்லுங்க. இயேசு எப்படிப்பட்ட மேய்ப்பன்? යේසුස් වහන්සේ කොයි ආකාරයෙන් ඉන්නව එඬේරාද? நல்ல மேய்ப்பன். යාපත් එඬේරා. ஆமென். ආමේன். வேற யாரும் நல்ல மேய்ப்பனா இருக்க முடியாது. වෙන කවුරුවත් යහපත් එඬේරා ලෙස ඉන්න බෑ. இயேசு ஒருவர். යේසුස් වහන්සේ එක්කෙනෙක් පමණයි. எப்படிப்பட்ட மேய்ப்பன்? කොයි ආකාරයෙන් එඬේරාද? நல்ல மேய்ப்பன். යහපත් එඬේරා. நல்ல மேய்ப்பன் යහපත් එඬේරා. என்ன செய்கிறாரா? ඔව් මොනවද කරන්නේ? ஆடுகளுக்காக බැටළුවන් වෙනුවේ தன்னுடைய තමාගේ ஜீவனை கொடுக்கிறார். ජීවනයම දෙනවා. ஆமென். ආමේන්. இயேசு ஜீவனை கொடுத்தாரா? යේසුස් වහන්සේ ජීවනය දුන්නාද? 4-5 பேருக்கு தான் ஜீவனை கொடுத்தாரு. යේසුස් වහන්සේ ජීවනය දුන්නාද? ආමේන්. ஜீவனை கொடுத்தாரா? වහන්සේ ජීවනය දුන්නාද? ஹalleluya. හalleluya. நல்ல மேய்ப்பன் යාපත් එඬේරා ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறார். බැටළුවන් වෙනුවෙන් ජීවනයම දෙනවා. இயேசு கிறிஸ்து යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ எனக்காக உங்களுக்காக මා වෙනුවෙන් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් நம்முடைய ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். තමාගේ ජීවනය දීලා அவருடைய තිබෙනවා. ஜீவனை கொடுத்து எங்களில் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ ජීවනය දීලා අපි මත ප්‍රේම அவருடைய කරා. ஜீவனை கொடுத்து எங்களை பாவத்திலிருந்து மீட்டெடுத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ ජීවනයේ දීලා පාපේ ලෝකේ ඉඳලා අපිව ගලවගෙන තිබෙනවා. ஆமென். அவருடைய ආමේන්. ஜீவனை கொடுத்து எங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ ජීවනයේ දීලා අපිට ආශිර්වාද කළා எனவே තියෙනවා. அவர் ஒருவரே எங்களுக்கு நல்ல மேய்ப்பன். ඒ නිසා උන්වහන්සේ පමණයි අපේ යාපත් එඬේරා. நாங்கள் அவருடைய கைக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். අපි උන්වහන්සේගේ දෑත් තුල රැඳී ஏனென்றால் සිටිනවා. அடுத்த வசனத்திலே சொல்லுகிறார், ඊළඟ පදයේදී සඳහන් වෙනවා மேய்ப்பனாய் இராதவனு ஆடுகள் தனக்கு சொந்தமல்லாதவனுமான கூலியால் ஓனாய் வருகிறதை கண்டு ஆடுகளை விட்டு ஓடி போகிறான். அப்பொழுது ஓனாய் ஆடுகளை பீறி அவைகளை சிதறடிக்கும். ஹalleluya. හalleluya. சில மேய்ப்பர்கள் இருப்பார்கள், සමහරක් එඬේරන් ඉන්නවා. ஆனா உண்மையான மேய்ப்பன் இல்லையா? අවංකවම එඬේරන් නෙවේ. என்ன மேய்ப்பன்? මොන එඬේරාද? கூலிக்கு வேலை செய்யற மேய்ப்பன். කුලිකාර එඬේරන්. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. හalleluya. நீங்க யாரையாவது உங்களோட தோட்ட வேலை செய்ய நீங்க இப்ப நீங்க அழைச்சு வந்தா ඔයගලන්ගේ වගා බිමේ කවුරු හරි වැඩ කරන්න ඔයගලන් කැඳවනවා නම් அவருடைய இலக்கு என்னதா இருக்கும்? එයාගේ අරමුණ මොනවාද? கொஞ்சம் பேசுங்க. එයාගේ අරමුණ මොනවාද? அவருடைய டாக்கெட் என்னது? එයා මොනවාද එයාගේ අරමුණ?
அன்னைக்கு முழு நாள் 5 மணி வரைக்கும் ஏதோ வேலையை செஞ்சுட்டு සවස 5 වෙනකන් වැඩ කරලා சம்பளத்தை எடுத்துட்டு ஓடிடணும். ඒ කුලිය අරගෙන යන්න ඕනේ. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. அந்த வேலையாளுக்கு ඒ කුලිකාරයාට அந்த வீட்டை குறித்து கவலை இருக்காது. ඒ නිවස කෙරේ එක දුකක් නැහැ. அந்த வீட்டாக்களை குறித்து கவலை இருக்காது. නිවසේ ඉන්නවයි කියනද බරක් அவர் නැහැ. வேலை செய்யற நேரத்துல එයා වැඩ කරද්දී அந்த வீட்டுக்கு கள்ளம் வந்தாலும் அவருக்கு கவலை இல்ல. ඒ නිවසට ඔරෙක් ආවොත් එයාට ඒක දුකක් නෙවෙයි. அந்த வீடு எரிஞ்சு போனாலும் அவருக்கு கவலை இல்ல. ඒ නිවස පිච්චුනොත් ඒක එයාට දුකක් නෙවෙයි. ஏன்னா அவனோட நோக்கம் என்னது? අයිකොත් එයාගේ අරමුණ කුමක්ද? வேலை செய்ய வந்தேன், වැඩ කරන්න ආවා. சம்பளம் எடுத்தா போயிருவேன். ඒක වෙන්නේ කුලිය අරගත්තා නම් මම அதே ගියා போல தான் කියලා. சில மேய்ப்பர்கள் எப்படி இருப்பார்களா? ඒ ආකාරي තමයි සමහරක් එඬේරන් ඉන්නවා. கூலிக்கு வேலை செய்கிறவர்கள் කුලියට වැඩ කරන්න அவங்க ආවය. என்ன செய்வார்களா? ඒ අය මොනවද කරන්නේ? ஓனாய் வருகிறதை கண்டு මුර්ගයා එනවල දැකලා என்ன செஞ்சிருவாங்களா? මොනවද කරන්නේ? ஆடுகளை விட்டு ஓடி போயிருவாங்க. බැටළුවන් අත්හැරලා දුවලා යනවා. ஆமென். ආමේන්. அவங்களுக்கு ஆடுகளை குறித்து கவலை இல்லை. ඒ අයට මේ බැටළුවන් ගැන කිසිම දුකක් கரிசனை නැහැ. இல்ல. ඒ උනන්දුවක් அந்த නැහැ. ஆடு உயிரோடு இருந்தா என்ன? ඒ බැටළුවන් පණ அது පිටි செத்தா හිටියොත් என்ன? ඒක මැරුණොත් அது பாதுகாப்பா இருந்தா என்ன? ඒක ආරක්ෂාගත அதுக்கு என்ன විදියට நடந்தா எனக்கு என்ன? ඒකට මොනවා සිදුනොත් මට මොකද? என்ன செஞ்சிருவாங்களா? මොනවද කරන්නේ? ஓடி போய் விடுவான். දුවලා යනවා. அப்பொழுது ஓனாய் வந்து ඒකට මුර්ගයා அந்த ඇවිල්ලා ஆடுகளை பீறி போடு. ඒ බැටළුවන්ව කහලා දානවා. ஹalleluya. හලෙලූයා. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து නොමුත් අපේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් நமக்காக ක්‍රිස්තුස් අපි වෙනුවේ நம்மளை நேசித்ததுனால අපිට ප්‍රේම කරපු නිසා என்ன செய்தார்? උන්වහන්සේ මොනවද කරේ? ஜீவனை கொடுத்து ආමේන්. ජීවනය දීලා எங்களை අපිව மீட்டெடுத்திருக்கிறார். ගලව ගත්තා. இப்ப நாங்க எங்க இருக்கணும்? දැන් අපි කොහෙද ඉන්න ඕනේ? ஆமென். ආමේන්. எங்க இருக்கணும்? අපි දැන් කොහෙද ඉන්න ඕනේ? நீங்களே சொல்லுங்க, எங்க இருக்கணும்? ඔයගලම්ම කියන්න අපි කොහෙද ඉන්න ඕනේ? உலகத்துல இருக்கணுமா, இயேசுவோட கைக்குள்ள இருக்கணுமா? ලෝකේ ඉන්න ඕනද? උන්වහන්සේගේ දෑත් තුල ඉන්න ඕනද? அவருடைய උන්වහන්සේගේ கைக்குள்ள. දෑත් තුල ඉන්න ඕනේ. இந்த ஆண்டவரை மேய்ப்பனாக அறிந்தபடினாலதான் මේ දෙවියන් වහන්සේව එඬේරා ලෙස දැනගත්ත නිසා තමයි தாவீது என்ன எழுதியிருக்கிறாரு? දාවිද් මොනවද ලියලා තියෙන්නේ? எத்தனாவது சங்கீதம்? කීවෙනි ගීතාවලියද? சத்தமா சொல்லுங்க. மொண்டசரி பிள்ளைகள், சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க. எத்தனாவது சங்கீதம்? කීවෙනි ගීතාවලියද? 23வது 23 වෙනි. சங்கீதத்தை அப்படி சொல்லுங்க பாப்பா. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? මේකේ මොනවද සඳහන් වෙන්නේ? கொஞ்சம் சத்தமா எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுவோம் සද්දේන අපි කියමු. பாப்பா. எத்தனை பேருக்கு சங்கீதம் 23 பாடமா இருக்குன்னு කී දෙනෙකුට ගීතාවලිය 23 පාඩම්ද කියලා බලමු. சொல்லுங்க பாப்பா. මොනවාද ඒ ගීතාවලිය? தமிழ்ல சிங்களத்துல பாரு, எல்லாம் சேர்ந்து. ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ එඬේරාය. கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේ நான் මාගේ தாழ்ச்சி அடையேன். එඬේරාය. මට ඉංගේ அவர் என்னை අපවනේ. புல்லுள்ள இடங்களிலே மேய்த்து උන්වහන්සේ නිල් அமர்ந்த ගොදුරු தண்ணீர் බිමේදී அண்டைகளிலே මා கொண்டு ලයින්දලා போய் விடுகிறார். සලසනවා. ஆமென். නිෂ්පල இல்லையா? දියසල அப்புறம் මාව என்ன? ගෙනියනවා. நான் උන්වහන්සේ மரண මාගේ இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் கொஞ்சம் மாறி வந்திருக்கலாம். பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றுகிறது. ஆமென். என் சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக என்ன செய்கிறீர்? எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். ஹalleluya. හලෙලූයා. தாவீது கர்த்தரை தன் மேய்ப்பனாய் வைத்திருக்கிறபடினால දාවිත් තුමා ස්වාමින් වහන්සේව ඔහුගේ එඬේරා ලෙස என்ன තබලා சொல்றாரு? තියෙන නිසා கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் ඔහු இருக்கிறார். කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ එඬේරාය ஆமென். කියලා. ආමේන්. அவரை மேய்ப்பரா வச்சிருக்கிறவங்க எதை குறித்தும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. ආමේන්. ස්වාමින් වහන්සේව එඬේරාක් ලෙස තබපු අය කිසි දෙයක් ගැන දුකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ஆமென். ආමේන්. எந்த கவலம் அவங்களுக்கு இல்ல. කිසිම දුකක් නැහැ. அவர் மேய்ப்பர், උන්වහන්සේ මාගේ அவர் வழி එඬේරා. நடத்துவார். උන්වහන්සේ මඟ அவர் පෙන්නනවා. போஷிப்பாரு. උන්වහන්සේ පෝෂණය அமர்ந்த කරනවා. தண்ணீர் அண்டையை கொண்டு போய்வாரு. නිෂ්පලව දිය ළඟ උන්වහන්සේ මාව ගෙනියනවා. மேய்ச்சல் உள்ள இடத்துல என்னை நடத்துவாரு. නිල් තන ගොඳුරු බිමේ උන්වහන්සේ මාව ගෙනියනවා. எனக்கு கஷ்டம் வந்தாலும், මට අමාරුකම් நான் ආවොත් மரண இருளிலே பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும், මරණ මිටියාව තුළ මම ගමන් කරොත් எந்த ஒரு பொல்லாப்புக்கும் මේ කිසිම විපතක් நான் என்ன செய்ய மாட்டேன். මම මොනවද කරන්නේ නැත්තේ? இப்ப பயப்படுறீங்களா? බය වෙනවද? அது நடந்துருமா? මේම සිදුවේද? இது நடந்துருமா? මේ දේ සිදුවේද? இப்படி ஆயிருமா? මේම වෙයිද? அப்படி ஆயிருமா? මේම වෙයිද? அப்படின்னா நீங்க கர்த்தரை மேய்ப்பரா வச்சு இல்ல. එහෙනම් ඔයගලන් උන්වහන්සේ ඔයගලන්ගේ එඬේරා ලෙස තබලා නැහැ. ஆமே. ආමේන්. அதனாலதான் நீங்க பயப்படுறீங்க. ඒ නිසා තමයි ඔයගලන් බය உங்களுக்கு වෙන්නේ. நம்பிக்கை இல்ல. ඔයගලන්ට ඒක විශ්වාසයක් නැහැ. தாவீது சொல்லுகிறான், මොකද දාවිද් කියනවා கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ එඬේරා அவர் කියලා. என்னை நடத்துவார். උන්වහන්සේ මාව මඟ அவர் என்னை පෙන්නනවා. போஷிப்பார். උන්වහන්සේ මාව அவர் පෝෂණය என் தேவைகளை කරනවා. சந்திப்பார். උන්වහන්සේ මාගේ நான் උමනාව கஷ்டமான සපයනවා. பாதையிலே போனாலும் අමාරු මාර්ගය තුල මම ගමන් நான் කරොත් பொல்லாப்புக்கு பயப்படவே මම மாட்டேன். ඒ නපුරට බය වෙන්නෙම නැහැ. ஏன் யார் என்னோட இருக்கிறா? අයිකෝ
කවුද මා සමග ඉන්නේ? கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ මා සමග ඉන්නවා. இருக்கிறாரா? ඉන්නවාද? ஹalleluya. හalleluya. அவர் என்னை நடத்துவார். උන්වහන්සේ මාව මඟ அவர் என்னை පෙන්නනවා. தேற்றுவார். උන්වහන්සේ මාව எனக்கு සනසනවා. பிரச்சனை வரும் பொழுது, මට ප්‍රශ්නේ எனக்கு එද්දී, சத்துருக்கள் எழும்பும் பொழுது, මට සතුරන් அந்த නැගිටෙද්දී சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக ඒ සතුරන් ඉදිරියේ கர்த்தர் என்ன செய்வாரு? උන්වහන්සේ මට මොනවද කරන්නේ? எனக்கு ஒரு මට பந்திய මට භෝජනය ஆயத்தப்படுத்துவார். උන්වහන්සේ සූදානම් කරනවා. ஹalleluya. හalleluya. அவருக்கு முன்பதாக අපි ඉදිරියේ என் தலையை என்ன செய்வாரு? මාගේ ඉස්ස මොනවද කරන්නේ? என்னை நாள் அபிஷேகம் பண்ணுவார். උන්වහන්සේ තෙල් වලින් ආලේප කරනවා. ஹalleluya. හalleluya. இல்லையா? சாதாரண, ஏன்னா இந்த தாவீதுக்கு ஏன் இந்த அனுபவம், ஆடு மேய் பண்ற அனுபவம் அதிகம்? දාවිත් ඇයි මේ බැටළුවන් බලා ගන්නව අත්දැකීම වැඩියෙන් තියෙන්නේ? அனுபவம்னே நானே சொல்லிட்டேன். ஏன் அது அதிகம்? ඇයි මේ අත්දැකීම වැඩියෙන් තියෙන්නේ? அவனும் ஒரு மேய்ப்பன். එයාත් එක එඬේරේ. அவன் சாதாரண ஆடுகளை மேய்க்கிற ஒரு மேய்ப்பன். එයා සාමාන්‍ය බැටළුවන් බලා ගන්නව එඬේරේ. ஆமே. ஆமென். அதனால தான் ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அவனுடைய அப்பா, அதாவது சாமுவேல் வந்திருக்கிறாரு, அந்த தாவீதுடைய ஈசாயின் குடும்பத்துல ஒரு ராஜாவை தெரிவு செய்யும்படியாக. සාමුவேලේ ආලේප කරන පිණිස ඊසාගේ පවුලේ කෙනෙක්ව තෝරගන්න ஆண்டவர் சொன்னார், පිණිස ஈசாயின் குடும்பத்துல ஒருவனை நான் இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாய் தெரிவு செய்கிறேன். උන්වහන්සේ කිව්වා ඊසාගේ පරවංශයේ මම ඉස්රායල්ට රජෙක් මම පත් කරනවා කියලා. சாமுவேலும் தைல குப்பி எடுத்துட்டு அந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாரு. සාමුவேල් තෛල කූපිය අරගෙනද ඒ නිවසට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. பிள்ளைகள் எல்லாரும் வர சொல்லுன்னு சொல்றாரு. ඔයාගේ දරුවන් සියලු දෙනාටම කැඳවන්න කියලා தாவீதுடைய කියනවා. தகப்பனார் දාවීද්ගේ පියා தாவீதுக்கு இருந்த மூத்த சகோதரர்கள் 7 பேரையும் கூப்பிடுறாரு. දාවීත් හිටපු වැඩිමලේ සහෝදරයන් අත් දෙනාටම කැඳවනවා. அவங்க பெரிய பராக்கிரமசாலிகள், එච්චර බලවත් අය. அவங்க எல்லாம் யுத்த வீரர்கள். ඒගොල්ලන් යුද්ධ බටවරුන්. எனவே தாவீதுடைய தகப்பனுடைய மனதில என்ன இருந்துச்சுன்னா, ඒ නිසා දාවීද්ගේ පියාගේ හදවතේ මොනවද இந்த තිබුණේ? 7 பேர்ல ஒருவன் தான் இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாய் வர මේ முடியும். අත් දෙනාගේ එක්කෙනෙක් තමයි ඊශ්‍රායල් වලට රජෙක් ලෙස පත් වෙන්න அவங்களுடைய පුළුවන් කියලා. தோற்றமும் ராஜாவுக்குரியதா இருக்கிறது. ඒගොල්ලන්ගේ පෙනුමද ඒක රජෙකුට திறமைகள் இருக்கிறது. තිබුණා. හැකියාවල් තිබුණා. அதனால தான் அவங்க 7 பேரையும் கூப்பிட்டாரு. ඒ නිසා තමයි ඒ අත් දෙනාටම කැඳෙව්වේ. ஹalleluya. හalleluya. தாவீது எங்க இருக்கிறாரு? දාවීද් කොහෙද හිටියේ? சத்தமா சொல்லுங்க, எங்க இருக்கிறாரு? දාවීද් කොහෙද හිටියේ? அவர் மலைக்கு மேல ஆடுகளை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறார். එයා කන්ද උඩ බැටළුවන් බලාගෙන හිටියා. அப்பா இன்விடேஷன் கொடுக்கவும் இல்ல. ඒ පියා කැඳෙව්වෙත් නෑ. ஒரு தீர்க்கதரிசி வீட்டுக்கு வராரு. අනාගත වතුරේ නිවසට එනවා. ஒரு பந்தியை நான் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறேன். මම භෝජනයක් සූදානම් කරලා விருந்தெல்லாம் තිබෙනවා. ஆயத்தமா இருக்குது. මම භෝජනයක් සූදානම් කරලා තිබෙනවා. கடைசி மகன் අන්තිම පුතා நீயும் வான்னு கூப்பிடல, ඔයාත් එන්න කියලා කැඳෙව්වේ නෑ. கணக்கெடுக்கல. එයාව ගණන් ගත්තෙත් නෑ. ஹalleluya. හalleluya. இப்ப சாமுவேல் என்ன செய்யறாரு? සාමුවෙල් මොනවද කරන්නේ? மூத்த மகன் அபிஷேகம் பண்ண போகும் பொழுது ඒ වැඩිමල් සහෝදරයාව ආලේප කරන්න යද්දී கர்த்தர் என்ன சொன்னாரு? ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා இவன் இல்ல, நான் தெரிந்து கொண்டவன். මෙයා නෙවෙයි මම තෝරගත්තු කෙනා இரண்டாவது කියලා. ஆளு அபிஷேகம் பண்ண போகும் பொழுது දෙවෙනි කෙනාව තෝරගද්දී இவன் இல்ல, ආලේප இவனை இல்ல, நான் කරද්දී தெரிந்து கொண்டது. උන්වහන්සේ කිව්වා මෙයා නෙවෙයි මම கடைசில තෝරගත්තු 7 කියලා. பேரை ஆண்டவர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு. අන්තිමට උන්වහන්සේ අත් දෙනාම උන්වහන්සේ කිව්වා මම මෙයාව නෙවෙයි තෝරගත්තේ කියලා. ஹalleluya. හalleluya. கேக்குறீங்களா? අසනවාද? இருக்கிறீங்களா? ඉන්නවාද? ஆமென். ආමේන්. ஆமென். ආමේන්. இப்ப சாமுவேலுக்குள்ள ஒரு குழப்பம். සාමුවෙල් තුල එක කැළමිලි 7 තත්ත්වයක්. பேரும் இல்லன்ட்டாரு. අත් දෙනාම නෑ ஆனா කියලා இந்த කිව්වා. குடும்பத்துல ஒருத்தன்னு சொன்னாரு. මේ පවුලේ එක්කෙනෙක් කියලා උන්වහන්සේ කිව්වනේ இப்ப இவர் කියලා. அப்பாட்ட கேக்குறாரு, தாவீதுடைய தகப்பனை பார்த்து கேக்குறார், දාවීද්ගේ පියා දෙස බලලා வேற ආනවා. யாரும் உனக்கு பிள்ளைகள் இல்லையா? වෙන කවුරුවත් ඔයාට දරුවන් නැද්ද කියලා. அப்பா என்ன சொன்னாரு? පියා මොනවද කිව්වේ? கடைசியா ஒருத்தன் இருக்கிறான், අන්තිමට එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. அவன் ஆடு மேய்க்கிறவன். එයා බැටළුවන් බලා ගන්නව කෙනෙක්. சொல்றான், அவனை வர சொல்லு. එයාට එන්න කියලා කියනවා. ஆமென். ආමේன். தாவீது வந்து அந்த பந்திக்கு முன்பதாக நிக்கிறான். දාවීදේ භෝජන ඉදිරියේ ඇවිල්ලා ඉද්දී கர்த்தர் சொல்றா, இவன் தான் ஆள், இவனை அபிஷேகம் பண்ணு. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මෙයා තමයි කෙනා යව ආලේප කරන්න Hallelujah. කියලා. හalleluya. எல்லாருக்கும் முன்பதாக ඒ සෑම දෙනාට அவனுடைய ඉදිරියේ குடும்பமே அவனை சத்ருவா எண்ணி இருக்கலாம். එයාගේ පවුලේ සියලු அவனை දෙනාම கணக்கெடுக்காம இருந்திருக்கலாம். එයාව ගණන් නොකර ඉඳලා තියෙන්න அவர்கள் පුළුවන්. மத்தியிலே නොමුත් ඒ අය அவனுக்கு என்று ஒரு මැදියේදී விசேஷ பந்தியை தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி එයා வைத்தார். වෙනුවෙන් විශේෂ භෝජනයක් அப்ப அவன் උන්වහන්සේ சங்கீதம் සූදානම් 23 எழுதுறானா, එහෙනම් එයා ගීතාවලිය 23 சும்மா ලියනවා எழுத නම් இல்ல, නිකන් ලිව්වේ නෑ. அனுபவம். ආමේන්. එයාගේ අත්දැකීම. ஹalleluya. හalleluya. சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக සතුරන් ඉදිරියේ எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி ඔබ වහන්සේ භෝජනයක් என் සූදානම් தலையை කළා. என்னால் அபிஷேகம் මාගේ பண்ணுகிறேன். ඉස ඔබ වහන්සේ තෙල් වලින් ආලේප කරනවා Hallelujah. කියලා. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஏனென்றால் அவர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். ඒකත් උන්වහන්සේ මාගේ එඬේරා කියලා. ஆமென். ආමේன். இன்னும் நிறைய சொல்லலாம். தாவீது ஏன் கர்த்தரை மேய்ப்பராக வைத்து பேசுகிறார்? ඇයි දාවිද් මේ ආකාරයෙන් එඬේරා ලෙස උන්වහන්සේ තබලා කතා ஒரு කරන්නේ யுத்த කියලා. காலத்திலே அவனுடைய சகோதரர்கள் இருக்கும் பொழுது යුද්ධ පිටියේදී ඒගොල්ලන්ගේ සහෝදරයන් ඉද්දී தாவீது அப்பா சொல்றாரு, போய் அண்ணமாருக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அவங்கள பார்த்துட்டு வா. ඒ පියා කියනවා සහෝදරයන් බලලා ඒගොල්ලන්ට කැම දීලා එන්න කියලා. ஆட மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தான். එයා බැටළුවන් බලාගෙන හිටියා. என்ன செஞ்சுட்டு போனா யாரு சொல்ல போறீங்க? එයා ඇවිල්ලා මොනවද කරලා ගියේ කියලා කවුද කියන්න යන්නේ? මොනවද කරේ?
அப்பா போக சொன்னார் ஒரு வேலைக்கு. පියා යව්වේ ඒක වැඩක් කරන පිණිස. சாப்பாடு எடுத்துட்டு அண்ணன்மார பார்க்க போறாரு. කෑම දීලා ඒ සහෝදරයන් ஒரு බලලා தூரத்துக்கு යනවා. போறாரு. ටිකක් දුරට යනවා. என்ன செஞ்சான்னு யாருக்கு சொல்ல முடியும்? මොනවාද ඒ ස්ථානයේ කරේ කියලා කාටද කියන්න வசனம் யாருக்கு ඕන? ஞாபகம் வருகிறது? ඒ වචනය කාටද මතක් වෙන්නේ? ஆடுகளை ඒ බැටළුවන් தன் காவலாளிகள் வசம் ஒப்புவித்து போனான். ඒ බලා ගන්නව අයට එයා බාර දීලා ගියා. ஹalleluya. හalleluya. சும்மா விட்டுட்டு போவல்ல. නිකන් අතහැරලා ගියේ නෑ. போயிட்டு அதுகளுக்கு ஆபத்து வந்துரும். ඒ ගියොත් ඒ අයට විපත වෙන්න ஓனாய் பீறி පුළුවන්. போட்டுரும். මුර්ගයා ඇවිල්ලා කාලාදායි. என்ன செஞ்சானா? ඌ මොනවාද කරේ? நம்முடைய காவலாளிகள் வசம் ஒப்புவித்து விட்டுட்டு போயிட்டு வா. ආරක්ෂාගතව ඒගොල්ලන්ව බලා ගන්න සලසලා ගියා. ஒரு மேய்ப்பனுடைய இயல்பு. මේක එක එඬේරෙක්ගේ ගුණාංග. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. அப்ப நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு நல்ல மேய்ப்பன். අපේ දෙවියන් වහන්සේ යහපත් එන්නේරා. நமக்காக ஜீவனை අපි கொடுத்தவர். වෙනුවෙන් ජීවනය දුන්නා වූ දෙවියන් அவர் වහන්සේ. நம்மளை மேய்க்கிறவர். උන්වහන්සේ අපිව බලා ගන්නා அவர் எங்களை දෙවියන් වහන්සේ. நடத்துகிறவர். උන්වහන්සේ අපිව මඟ அப்ப நாம පෙන්වන්නා වූ என்ன දෙවියන් செய்யணும்? වහන්සේ. එහෙනම් අපි මොනවද කරන්න அவருடைய ඕනේ? கைகளுக்குள் இருக்கிற ஆடுகளாய் இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේගේ දෑ තුල රැඳී සිටිනා වූ බැටළුවන් ලෙස ඉන්න ඕනේ. ஆமென். ආමේන්. சிலர் குழந்தைகளாய் இருக்கும் பொழுது கைக்குள்ள இருப்பாங்க. සමහර කුඩා දැරියන් ලෙස ඉද්දී දෑ තුල ඉන්නවා. வளருவாங்க. වර්ධනය වෙනවා. கற்றுக்கொள்ளுவாங்க. ඒලා ඉගෙන ගන්නවා. பாதுகாப்பை பெற்றுக்கொள்ளுவாங்க. ආරක්ෂාව ලබා ගන්නවා. கொஞ்சம் கை காலெல்லாம் நல்லா வளர்ந்த பிறகு හොඳට කකුල් අතපය ඇදුනාම என்ன செய்ய முடியாது. මොනවද කරන්න බැරි? இப்ப கைக்குள்ள இருக்க கஷ்டம். දැන් දෑ තුල ඉන්න එක බැරි වැඩ. ආමේන්. ආමේන්. இங்க ஒரு குழந்தை ஆர்வின் இருக்கிறாரு. ආර්වින් පුතා ඉන්නවා. ரொம்ப குழந்தையா இருக்கும் பொழுது තාමත් කුඩා දරුවෙක් ලෙස ඉද්දී என்ன செஞ்சிருக்கணும்? මොනවද කරලා இந்த තියෙන්නේ? நேரம் அம்மா அப்பாட கைக்குள்ள வச்சிருக்கணும், தூக்கி வச்சிட்டு இருக்கணும். දෙමාපියන් සෑම විටම වඩාගෙන சில நேரம் இப்ப ඉන්නේ. என்ன செய்வாரு? දැන් සමහරක් විට මොනවද தூக்க කරන්නේ? கூப்பிட்டாலும் වඩා ගන්න ආවොත් என்ன செய்ய மாட்டாங்க. එයා මොනවද කරන්නේ නැත්තේ? கையில இருக்க விரும்ப ඒ மாட்டாங்க. දෑතේ ඉන්න කැමති නෑ. ஓடணும். එයාට දුවන්න ඕනේ. நடக்கணும். නැවිදෙන්න ඕනේ. ஹalleluya. හalleluya. அது குழந்தைகளுக்கு பரவாயில்ல, சாதாரணமா. ඒ සාමාන්‍ය දරුවන්ට ඒක நம்ம කමන්නේ. ஆவிக்குரிய பக்கமாய் பார்க்கும் பொழுது ආත්මික ප්‍රකාරයෙන් අපි நம்ம බලද්දී ஆவிக்குரிய வாழ்வுல கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு ආත්මික ජීවිතය අපි நன்மை වර්ධනය பெற்ற වුණාන් பிறகு, පස්සේ යාපත ලැබුවෙන් பலன் அடைஞ்ச பிறகு, පස්සේ ශක්තිමත් වුණාන් இப்ப පස්සේ காலெல்லாம் பலன் அடைஞ்சிருச்சு. කකුල හොඳට ශක්තිමත් වුණා. முந்தி நடக்க இயலாது. කලින් ඇවිදෙන්න බෑ. என்ன தேவை? මොනවාද අවශ්‍ය? ஒரு கை தேவை, තව දෑතක් ஒரு අවශ්‍යයි. அடைக்கலம் தேவை, ඒක අපිට සරණයක් ஒரு பாதுகாப்பு අවශ්‍යයි. தேவை. ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය இப்ப වුණා. எல்லாம் வளர்ந்தாச்சு. දැන් ඔක්කොම වර්ධනය இப்ப වුණා. நிக்கக்கூடிய பலன் வந்தாயிருச்சு. දැන් ඊට ගන්න පුළුවන් ශක්තිය ලැබුණා. இப்ப நம்ம என்ன சொல்லிடக்கூடாது? දැන් අපි මොනවද කරන්න හොඳ இப்ப නැත්තේ? எனக்கு எல்லாம் ஏழும் ஆண்டவரே, දැන් මට සියලු දෙයක්ම පුළුවන් நான் ස්වාමිනේ. பார்த்துக் கொள்கிறேன் ஆண்டவரே, මට පුළුවන් මම நான் බලා செஞ்சு கொள்றேன் ගන්න. ஆண்டவரே, මම කරගන්නම් எனக்கு ස්වාමිනේ. முடியும் ஆண்டவரே, මට පුළුවන් ස්වාමිනේ. எனக்கு தெரியும் ஆண்டவரே, මට දන්නවා நான் ස්වාමිනේ. இந்த வழியில போறேன், මම මේ මාර්ගයේ යන්න. இதுதான் எனக்கு விருப்பம், මේක තමයි මගේ இதை කැමැත්ත. நான் செஞ்சு கொள்றேன். මේක මම කරගන්න. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. அப்படின்னா நம்ம ஆண்டோடைய கைக்குள்ள இல்லன்னு அர்த்தம். එහෙම වෙන කරනවා නම් අපි උන්වහන්සේගේ දෑ තුල නැහැ කියන එක තමයි තේරුම. வேதம் சொல்லுகிறது, උන්වහන්සේගේ වචනේ நாம் කියනවා அவருடைய கைக்குள்ளான, අපි උන්වහන්සේගේ දෑ තුල சத்தமா சொல்லுங்க, அவருடைய கைக்குள்ளான උන්වහන්සේගේ දෑ තුල ஆடுகளாய் கடைசி பரியந்தம் இருக்க வேண்டும். බැටළුවන් ලෙස අපි අන්තිම දක්වාම ඉන්න ඕනේ. எப்படி இருக்கணும்? කොහොමද ඉන්න ඕනේ? கைக்குள்ள இருக்கணும். උන්වහන්සේගේ දෑ තුල ඉන්න அதுதான் ඕනේ. நமக்கு பாதுகாப்பு, ඒක තමයි අපිට அதுதான் ආරක්ෂාව. நமக்கு ஆசீர்வாதம், ඒක තමයි අපේ அதுதான் நமக்கு ආශිර්වාදය. சேஃபா இருக்கும். ඒක තමයි අපිට ආරක්ෂාව. ஹalleluya. හalleluya. அவருடைய கைக்குள்ள இருக்கிறேன். උන්වහන්සේගේ දෑ තුල ඉන්නවා. இன்னும் சில காரியம் நடக்கல, තවත් සමහර දේවල් සිදු වුණේ. இன்னும் ஒரு அற்புதம் நடக்கல, තවත් මට ආස්කමක් සිදු වුණේ. இன்னும் சுகம் வரல, තවත් මට සුවය இன்னும் ලැබුණේ. ஆசீர்வாதம் வரல. තවත් මට ආශිර්වාදය ලැබුණේ. அதனால நான் பாஞ்சு போய் எதையாவது செய்யறேன்னு முற்பட்டா එහෙම ඒ නිසා මම පැනලා ගිහලා මොනාරි කරගන්නම් කියලා අපි හිතුවා. அப்புறம் பல கஷ்டங்களை அனுபவிக்க வேண்டி வரும். නොයෙකුත් අමාරුකම් වලට මුහුණ දෙන්න கடைசியா ஒரு වෙනවා. வசனத்தை வாசிப்போம். අන්තිමට එක වචනයක් අපි 1 කියමු. பேதுருவின் புத்தகத்திலே පළවෙනි පේතුරුස් පොතේ 5வது அதிகாரத்திலே 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6வது வசனத்தை வாசிங்க. 6 වෙනි පදය. 1 பேதுரு පළවෙනි පේතුරුස් පොතේ 5வது அதிகாரம் 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6வது வசனம். 6 වෙනி පදය. புதிய ஏற்பாட்டிலே 321வது பக்கம். புதிய ஏற்பாட்டிலே 321 1 பேதுரு 5:6. ஆகையால் ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருங்கள். ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். சிங்களத்துல ஒரு கதை வாசிச்சிருவோம்.
ஹalleluya. හලෙලුයා. ஆண்டவர் என்ன செய்வாரா? උන්වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? ஏற்ற காலத்திலே සුදුසු කාලයේදී எத்தனை பேர் சொல்றீங்க என்னை உயர்த்துவார்? ආමේ කී දෙනෙක් කියනවාද මාව උසස් කරනවා කියලා? ஆமென். ආමේ ஆண்டவருக்கு என்ன தெரியும்? උන්වහන්සේට මොනවද දන්නේ? எங்களுக்கு ஏற்ற காலம் எது අපිට කොයි කාලේද සුදුසුයි කියලා? தெரியுமா தெரியாதா? දන්නවද නැද්ද? நமக்கு எந்த காலத்தை பார்த்தாலும் அதுதான் நமக்கு ஏற்ற காலம் விளங்கும். අපිට මොන කාලයේ බැලුවොත් මේ කාලේ තමයි මට සුදුසුයි කියලා ஆனா හිතෙනවා. அவருக்கு என்ன தெரியுமா? නමුත් උන්වහන්සේට මොනවද දන්නේ? ஏது எங்களுக்கு ஏற்ற காலம், කොයි කාලේද අපිට எந்த සුදුසු කාලය நேரத்துல කියලා? எங்களுக்கு காரியங்களை செய்யணும், කොයි වෙලාවෙදිද අපිට எந்த දේවල් நேரத்துல කරන්න இதை ඕනේ? நமக்கு கொடுக்கணும். කොයි අවස්ථාවේදීද මට මේ දේ දෙන්න ඕනේ வசனம் කියන එක. சொல்லுகிறது, එහෙනම් වචනේ සඳහන් ஏற்ற කරනවා காலத்திலே සුදුසු කාලයේදී தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு උන්වහන්සේ නුඹලාව උසස් කරන පිණිස என்ன செய்யுங்க? මොනවද කරන්න කියන්නේ? பக்கத்துவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க. ආමේන්. ළඟ ඉන්න අය දෙස බලලා කියන්න. அவருடைய பலத்த கைக்குள்ள උන්වහන්සේගේ බලවත් අස්තය තුල அடங்கி இருங்க. රැඳී සිටින්න. ஆமென். ආමේன். அவருடைய கை எப்படிப்பட்ட கை? උන්වහන්සේගේ දෑත කොයි ආකාරයෙන් තිබෙනා වූ දෑතද? எந்த உங்களோட மாதிரி கை இல்ல. මගේ ඔයගලන්ගේ වගේ නෙවෙයි. எந்த கை? මොන அவருடைய கை දෑතද? எப்படிப்பட்ட கரம்? උන්වහන්සේගේ දෑත කොයි ආකාරයෙන් තිබෙනවද? பலத்த கரம். ආමේන්. බලවත් දෑතය. ஆமென். ආමේன். அற்புதங்களை செய்கிற ආමේන්. கரம், ආස්කම් කරන්නා වූ දෑත. ஆசீர்வதிக்கிற கரம். ආශිර්වාද දෙන්නා වූ දෑත. ஆமென். அவருடைய ආමේன். கையில எல்லா வல்லமைகளும் இருக்கு. ආමේන්. උන්වහන්සේගේ දෑත තුල සෑම බලයක්ම அவர் තිබෙනවා. கையை நீட்டினா போதும் காரியம் நடக்கும். උන්වහන්සේ දෑත් දිගු කරොත් ඇති සෑම දෙයක්ම සිදු වෙනවා. நடக்குமா நடக்காதா? සිදු වෙයිද නැද්ද? நடக்குமா ආමේන්. நடக்காதா? සිදු වෙයිද නැද්ද? அப்ப ஆண்டவர் நம்மளை உயர்த்தணும்னா එහෙනම් උන්වහන්සේ අපි උසස් කරන්න என்ன ඕනේ නා. செய்யும்படி சொல்றாரு? උන්වහන්සේ මොනවද කරන්න அவருடைய කියලා කියන්නේ? பலத்த கரத்துக்குள்ள ආමේන්. උන්වහන්සේගේ බලවත් අස්සේ තුල எப்படி இருங்க? කොහොමද ඉන්න ඕනේ? அடங்கி இருங்க. ආමේන්. යටත් වෙන්න ඕනේ. சிலருக்கு என்ன கஷ்டம்? සමහරකට මොනවාද අමාරු? அடங்கி இருக்க முடியாது. ඒ යටත් භාවයෙන් රැඳී සිටින්න ඕඩන. අමාරු. දුවන්න ඕනේ. பாயணும், පණින්න ඕනේ. அவசரப்படணும். ඉතාමත් අදිසි. இன்னும் நடக்குது இல்ல. මේක සිදු වෙන්නේ නැහැ, සිදු நான் වෙන්නේ ஜம்ப் பண்ணி போய் எதையா ட்ரை பண்றேன், මම පැනලා හරි උත්සාහ කරන්න. கடைசில ஒண்ணும் நடக்காது. කිසි දෙයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ ஆனா අන්තිමට. அவர் தான் அழகா சொல்லி இருக்கிறாரு, ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ අලංකාරවම என்னுடைய කියලා கரம் තියෙනවා. பலத்த கரம், ආමේන්. මාගේ අස්තේ බලවත් ஏற்ற අස්තේ. நேரம் வரும் பொழுது ආමේන්. සුදුසු நான் உன்னை අවස්ථාවේදී உயர்த்துவேன். ආමේන්. මම නුඹ උසස් அது කරනවා. வரைக்கும் ඒ වෙනකන් என் கைக்குள்ள நீ அடங்கி இரு. මාගේ දෑත් තුල නුඹ යටත් என் වෙරදී கைக்குள்ளான සිටිලා. ஆடுகளா இருங்க. මාගේ දෑත් තුල ඉන්නව බැටළුවන් ලෙස ඉන්න. ஆமென். ආමේන්. அவர் நம்மளை நடத்துவார். ආමේන්. උන්වහන්සේ අපිව அவர் මඟ நம்மளை පෙන්නනවා. ආශිර්වදිப்பார். උන්වහන්සේ අපිට ආශිර්වාද அவர் நம்மளை කරනවා. பாதுகாப்பார். උන්වහන්සේ අපිව ආරක්ෂා அவர் කරනවා. நம்மளை உயர்த்துவார். උන්වහන්සේ අපිව උසස් කරනවා. விசுவாசிக்கிறீங்களா? විශ්වාස කරනවාද? ஹalleluya. හalleluya. என்ன அங்க இங்க போய்கிட்டு இருக்குதா? කල්පනාව එක එක පැත්තට பல හැරෙනවද? யோசனை வருதா? නොයෙකුත් කල්පනාවල් இன்னைக்கு ඇති ஆண்டவர் වෙනවද? உங்களை பார்த்து අද சொல்லுகிறார், උන්වහන්සේ ඔයගලන් දෙස බලලා அவருடைய කියනවා. கைக்குள்ள அடங்கி இருங்க. ආමේන්. උන්වහන්සේගේ දෑත් තුල රැඳී அவருடைய සිටින්න. கைக்குள்ள ஒரு ஆடா இருங்க. උන්වහන්සේගේ දෑත් තුල බැටළුවෙක් මෙන් ඉන්න. உங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்தவர், ආමේන්. ඔයගලන් වෙනුවෙන් ජීවනය දුන්නව உங்களுக்கு දෙවියන් ரட்சிப்பு වහන්සේ. கொடுத்தவர், ගැලවීම දුන්නව දෙවියන් වහන්සේ. உங்களை ஆண்டோட சமூகத்துக்கு கொண்டு வந்தவர், ඔයගලන් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගෙනාපු දෙවියන් உங்களுக்கு எது වහන්සේ. செய்யணும்னு அவருக்கு ආමේන්. தெரியும். ඔයගලන්ට මොන දේද කරන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ දන්නවා. தெரியுமா தெரியாதா? දන්නවද නැද්ද? அவரை விட தெரிஞ்சவங்க எங்களை குறித்து வேற யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. උන්වහන්සේ තරම් අපිව දන්නව කෙනෙක් වෙන කවුරුවත් නැහැ. ஆமென். ආමේන්. என தாயின் கருவிலை உருவாகும் முன்னமே උන්වහන්සේ අපේ මවගේ ගර්භයේ අපි ඇති වෙන්න ප්‍රථමයෙන්ම எங்களை கருவை அவருடைய கண்கள் கண்டது. අපි උන්වහන්සේගේ ඇස් எங்களை දැක්කා. பெத்த அம்மா அப்பா கூட நீங்க பிறந்த பிறகு நாங்க பிறந்த பிறகு தான் அந்த முகத்தை தெரியும். අපේ මව පියාද අපි ඉපදුනයින් පස්සේ තමයි අපේ මුණ දෙස බලන්නේ. ஆமென். ආමේන්. நம்முடைய ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாரோ, අපේ දෙවියන් වහන්සේ මොනවද நம்ம කරේ? கருவில் இருக்கும் பொழுது ආමේන්. ගර්භයේ ඉදීම நம்மளை கண்ட தேவன், උන්වහන්සේ දැක්කා වූ நம்மளை දෙවියන් உருவாக்கின වහන්සේ. தேவன், අපිව සකසපු நம்மளை දෙවියන් பிறக்க වහන්සේ. செய்த தேவன், අපිව උපදගත්තා වූ நம்மளை දෙවියන් ரட்சித்த වහන්සේ. தேவன், අපිව ගලවපු දෙවියන් மரண වහන්සේ. பரியந்த நம்மளை ආමේන්. நடத்துவார். මරණය දක්වාම අපිව මඟ පෙන්නනවා. ஏற்றேற்ற காரியத்துல ஏற்றேற்றதை ஆண்டவர் செய்வார். සුදුසු වෙලාවේදී උන්වහන්සේ සුදුසු දේවල් කරනවා. ஆமென். ආමේන්. நீங்க நடக்க வேண்டிய காலம் வரும்போது நடக்க செஞ்சாரா? ඔයගොල්ලන් ඇවිදින්න ඕන කාලයේදී ඔයගොල්ලන්ව ඇවිදුවාද? எத்தனை பேர் நடந்தீங்க சரியான ஸ்டேஜ்ல? හරි වෙලාවේදී කී දෙනෙක් ඒ ආකාරයෙන් ඇවිද්දාද? ஆமென். ආමේන්. ஓட வேண்டிய காலம் வரும்போது எத்தனை பேர் ஓட ஆரம்பிச்சீங்க? දුවන කාලයේදී කී දෙනෙක් දිව්වාද? ஆமென். ආමේන්. இப்போ உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா? දැන් ඔයගලන්ට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ දන්නවද නැද්ද? ஆமென். ආමේන්. சில நேரம் நடக்க ஆரம்பிக்காமலே பறக்க நினைப்போம். සමහරකට ඇවිදෙන්නේ නැතුවම ඉගිලෙන්න බලනවා. ஆண்டவருக்கு தெரியும் எந்த காலத்துல எந்த நேரத்துல எந்த காரியத்தை நமக்கு செய்யணும். උන්වහන්සේ දන්නවා මොන වෙලාවේදී අපිට මොන දේද කරන්න ඕනේ அதுக்கு කියලා. நம்ம செய்ய வேண்டியது ඒකට අපි කරන්න ඕන දේ நீங்களே சொல்லுங்க. ඔයගලම්ම කියන්න. அவருடைய கரத்துக்குள்ள උන්වහන්සේගේ දෑත් තුල அடங்கிருங்க. උන්වහන්සේ තුල අපි රැඳී நாங்கள் සිටිනවා. அவருடைய கரத்துக்குள்ளான උන්වහන්සේගේ දෑත් තුල ඉන්නා වූ ஆடுகள். බැටළුවන් வெளியே போயிட்டா පිටට අපි ගියා නම් ஆசீர்வாதத்தை இழந்துருவோம். අපි ආශිර්වාදය අයිමි கைக்குள்ளே කරගන්නවා. இருக்க பாருங்க. දෑත් තුලම ඉන්න බලන්න.